द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्द एव विजयते मनसोऽस्तदैवानन्द मनोजय एव महाजय अहिंसैव परमो धर्मः। നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പാക്ക അല്ലേ? പാരൻസ് കലോത്സവം. അതിലേറെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസുണ്ട്, ഓൾവേസ് ബി യെസ് യെസ്. റെഡിയാണോ? യെസ് യെസ് എന്ന് പറയാനായിട്ടും യെസ് യെസ് എന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും. എപ്പോഴും പാരൻസാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷന് ഇപ്പോൾ പാരൻസ് തന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ടും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റായിട്ടും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പഴയ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു പാരൻസ്, നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന്. ബിക്കോസ് ടീച്ചേഴ്സിനോ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേഷ്യസ് മൊമെൻറ്റിന് വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വിജയൻ വി ആനന്ദ് സാറിനെ ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ്. നമസ്തേ, very good evening to all. Most respected BSS Education Society President Balachandran sir, B.Ed College Principal Dr. Balambika Madam, and we have here our PTA Vice President Mr. Sabir, and of course PTA executives, also teacher secretary Srimati Meena MM, senior teacher, of course senior teachers Balasubramanian sir, and rest of the teachers, and of course very 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 special rare to rare gem of this institution, the unique parents who have come here. For participating in a great event, very innovative and very new to the entire universe itself, I think so, because parents competition, it's very new, and this PACA is going to address the entire education sector to have a great peep into the system. As recently the national education policy has come out with varieties of change, which is actually it is which has gone into the depths of the system and has brought out a great change in the education sector. And during this occasion, in the midst of COVID, Gurukulam is having yet another venture by bringing such a innovative program.
by providing opportunity for very energetic, vibrant parents. This is going to be a revolution in the education sectors, because it is mentioned, or it is very much emphasized, that a true human being can brought out only through providing opportunities in the schools. So if a child understand my father or my mother is also a talented, multifaceted, talented personality, means the child break the shell and come out to prove themselves. This is the concept behind this PACA 2020-21, which is 22 above talent show, which is always BSS. Of course, for BSS it is always BSS. So, see, you can see that those who are sitting here in front of you are very familiar to everyone. And they are also proven people in the various walks of life. That's why they have attained this position. നമ്മുടെ ഗുരുകുലത്തിലെ സാരഥികൾ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവ മേഖലകളിലും കൈവച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയവും ഭൗതികവും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ബാലാംബിക മേഡം. അപ്പോൾ ഈ മേഡത്തിനെ തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒത്തുചേരൽ ഒരിക്കലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ ഈ നേരത്ത് ആരുടെയും മനസ്സിൽ വന്നതൊന്നുമല്ല. വളരെ വൈകി രാത്രി 10 മണിക്ക് ഉദിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീപ്രിയ ടീച്ചർ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ച്, സാർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇൻ സ്കൂൾ, നമ്മൾ അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഇൻ സ്കൂളാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് മുഴുവൻ 36 ഇനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 227 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ള ഈ പാക്ക പകുതി 50% വീടുകളിലും 50% സ്കൂളിലുമായി നടക്കേണ്ട ഈ മത്സരം ഏതാണ്ട് അറ്റ് ഹോം ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു 50% മത്സരം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇനാഗുറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീപ്രിയ ടീച്ചർ വിളിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു തുടക്കമല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗുരുകുലം ഇത് നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കണ്ടേ, ഇത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിനമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സുദിനം ഒപ്പിയെടുക്കണം. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷിതാക്കളെയും, ഇന്നത്തെ ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും കൂടാതെ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയും അതും മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഈ പരിപാടിയുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അറിയിക്കുകയും അതിൽ PTA വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡൻറ്റ് തൃശ്ശൂർ ആയതുകൊണ്ട് വൈകി ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും മറ്റ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരും എല്ലാം ഈ ഒരു മഹനീയമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗുരുകുലത്തെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും
ഏത് കാര്യവും തീരുമാനം എടുത്താൽ പിന്നെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം അത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ ലോക നന്മ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഓരോ പരിപാടിയും അത് വിജയിച്ചേ തീരൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ അറ്റ് സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് രക്ഷിതാക്കളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മത്സരവേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അതിന് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ഓരോ ടീമിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഭംഗിയായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതൊരു ഞങ്ങളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ആ സന്തോഷത്തിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഗുരുകുലത്തിലെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചിങ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും മാനേജ്മെൻറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു വലിയ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു സർക്കിള്, ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ ചെറിയ പ്രവൃത്തി ഒരു വലിയ മഹത്തായ മാറ്റത്തിന് തിരികൊടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ 0 നിന്നും 62 പേരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ. റിമൈൻഡർ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേജോമയ ടീം, അദ്വയ ടീമിൽ നിന്നും 62 പേര് പങ്കെടുക്കുന്നു. റിമൈൻഡർ 1 ആത്മികാസിൽ നിന്നും 68 പാർട്ടിസിപ്പൻസാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. റിമൈൻഡർ 2 തേജോമയിൽ നിന്നും 47 പേര് പങ്കെടുക്കുന്നു. റിമൈൻഡർ 3 നിന്നും ഹർഷബോധനത്തിൽ നിന്നും 50 പേരാണ് റൗണ്ടായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 227 പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കലോത്സവം 1956 മറ്റുമാണ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് കൂടിയ കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം. 200 ചില്ലറ കുട്ടികൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ യേശുദാസ് സാർ അടക്കം പങ്കെടുത്ത ആ ഒരു കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത് ആരംഭിച്ച കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റായിട്ട് 5000-ൽ പരം സ്കൂളുകൾ പങ്കെടുത്ത് 20,000-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ ഏഷ്യയിലെ മികച്ച ഒരു ഉത്സവമായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ഉത്സവമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ 227 പേര് ചേർന്നടങ്ങി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പാരൻ്റ് കലോത്സവം നാളെ 20,000 പേരിലധികം കേരളത്തിലും ഏഷ്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാമാങ്കമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സർ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളൊന്നും ശരിക്കും തന്നെ പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേക്കൊക്കെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് കയറ്റാനൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദറിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പോകണം കേട്ടോ. ഒരു ഫോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ വേണ്ട, അപ്പോഴേ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സർ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ ഒരു ഇത് തോന്നിയത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയും, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇത്ര പേരൻസ് ആണ് 277 ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോലും നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അഥവാ നമ്മളാണ് ആ പാരൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ പാരൻസിനെ ശരിക്കും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ലെവൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കയറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷനാണ്. എല്ലാവരും ഇതിൽ സഹായിച്ച ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പും സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ തന്നെ നന്ദിയുണ്ട്. ബലംബിക മാഡം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ½ an hour മുന്നേ വരയ്ക്കും ടീച്ചർക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല
എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് മാത്രമേ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി റിസീവൊക്കെ ചെയ്തു, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ കാണിച്ചു. ടീച്ചറെ ഗസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ ഒരു സന്തോഷം അത്രയാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കുറേ ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ബാലാംബിക മാഡം നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹർഷബോധനം ടീം ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് തേജോമയി, അദ്വയ, ആത്മികാസ് 4 പേരുടെ ഇതിലും ബിഹാഫിലും ഐ താങ്ക് യു മാം വന്നതിന്. ഓക്കെ, ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ താങ്ക് യു മാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ സാർ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കാരണവരാണ്. നമ്മുടെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ഹംബിൾ പേഴ്സൺ ആണ്. പിന്നെ അത് എന്തായാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അന്ന് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് 13-14 ഇയർ ആവുണ്ട്. അന്ന് കണ്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരയ്ക്കും സാർ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി നമ്മൾക്കൊക്കെ പറയാൻ പല വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ബിഹേവിയറിലാണെങ്കിലും ടോക്കിലാണെങ്കിലും വാക്കിലാണെങ്കിലും. പക്ഷെ സാർ അന്ന് കണ്ട അതേ സ്മൈൽ ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ഇതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. എന്നും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക, ആ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സാർ. സാറുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സാബിർ സാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വൈബ്രൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സാണ്. പാരൻസ് അതിലേറെയാണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ഓരോരോ ടീമിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാക്കാന്നുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ എന്താ പറയുക ടെൻഡർ ഫുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇനി ഹയർ സെക്കൻഡറി പോകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പാക്കയുടെ ലെവൽ വേറെ ആക്കിക്കളയും. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റിംഗ് ദ ലാമ്പ് സെറിമണി ശരിക്കും ഒരു ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് നല്ല പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്കിനി ഫ്യൂച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ബിക്കോസ് ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ആർട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഐസൊലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിറ്റ്യൂഡ്നെസ്സിനെയോ ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ പാക്ക പാരൻസ് കലോത്സവത്തിനെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് ലോകം കാണുന്നു. സാർ അതൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ലൈറ്റിംഗ് ദ ലാമ്പ് സെറിമണി ഓഫ് പാക്ക 2021 ഓൾവേസ് ബി യെസ് യെസ്. മാ കുരുഗർവം മാ ഭവമാനി മാനയ സർവം. മാ കുരുദർപ്പം മാ കുരുഗർവം മാ ഭവമാനി മാനയ സർവം. മാ ഭജ ദൈന്യം മാ ഭജ ശോകം മോദിതമനാഭവമോദയലോകം. മാ ഭജ ദൈന്യം മാ ഭജ ശോകം മോദിതമനാഭവമോദയലോകം. മാ കുരുദർപ്പം. മാവദമിത്യാം മാവദവ്യർത്ഥം ന ചലകുമാർഗേ ന കുരു അനർത്ഥം. മാവദമിത്യാം മാവദവ്യർത്ഥം. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിന്
ചീഫ് ഗസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ഫ്രം BSS ഗുരുകുലം ഫാമിലി ആൻഡ് ഹർഷബോധനം ടീം. ലാളയ ജനനീ ജനകവിഹീനം പാഹിയനാഥം പാലയദീനം. ലാളയ ജനനീ ജനകവിഹീനം മാ കുരുദർപ്പം. ജ്ഞാനതിമിരാനന്ദസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുन्मीलितं येन തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. Most respected Balachandran sir, our director and principal Sri Dr. Vijay Anand sir, PTA Vice President Savir sir, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി മീന ടീച്ചർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സർ, നമ്മുടെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് സർ മെൻഷൻ the very special parents, great parents who are going to participate today, and for the whole Kalvasanam, all the very energetic parents, and of course the most loving, dedicated teachers. നമ്മുടെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ഷോ ആണ് അത് മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് വിതൗട്ട് എനി ഫോർമാലിറ്റി. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലാണ് സാർ ഇപ്പോൾ. കാരണം ശ്രീപ്രിയ ടീച്ചർ എന്തത് ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് അല്ല എന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, see, if you really try to enjoy, if you really try to celebrate each and every second in this campus, അതൊരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ജോയാണ്, ട്രൂ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്. But you have to understand, you have to enjoy in that true spirit, because such a great job you are doing. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അതൊരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സ്പോർട്സ് ഡേ നടന്നതായിരുന്നു. എന്നെ വാക്കും അത് ഷോ വാ, ഓരോ ടീമും വരുന്ന ആ ഒരു വരവും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് വാക്കുകളേ ഇല്ല. യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്പിരിറ്റും അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ്സും വൈബ്രൻസിയും ഒക്കെ വി നോ വെരി വെൽ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 10 years. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു നോ അബൌട്ട് അവർ ലീഡർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന്റെ എന്തായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ എനർജി എന്താണ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഞാൻ കുട്ടികളുടെ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും യുനോ ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 227 പാരന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിയൽ ജെംസ് തന്നെയാണ്, നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും നമ്മളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി യൂസ് ടു ഗിവ് റിയൽ അഡ്വൈസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ബട്ട് യുനോ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ യുനോ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മത്സരാർത്ഥി ആവണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മത്സരാർത്ഥി ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പാരന്റിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കലോത്സവം എന്താണെന്നും തൻ്റെ കുട്ടി എത്രമാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്കൂളിന്റെ മഹത്വം, ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മഹത്വം, ആ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മഹത്വം എല്ലാം അപ്പോഴായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. യെസ്, ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കലോത്സവം കഴിയുമ്പോൾ ആ പാരന്റ്സിന് കലോത്സവം എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പട്ടപട്ട അടിക്കുന്നതും അടുത്ത ആൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ എത്ര കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ പറയാൻ പോകുന്നത്, സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാഗമാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് എന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകളാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത്. യെസ് യു ക്യാൻ ഡു. ഇവിടെ കലോത്സവത്തിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കുട്ടിയും താൻ അറിയാതെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സ് മീറ്റിങ്ങിലായാലും അത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഇന്നലെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേറെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്, പക്ഷേ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഈവൻ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഒരു 12 വരെയൊക്കെ പറ്റില്ലെന്നോ ടീച്ചർ. ഇവിടെ ആ ഈശ്വരന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ക്യാമ്പസാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ആരും വന്നില്ല എന്നതിലുപരി ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യവും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഡിവൈനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ്. ഞാൻ വരണമെന്ന് ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് us see. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ടു താങ്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും, ഭരണം സാർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ്. അതിലുപരി എനിക്ക് ഒരാളോട് കൂടി നോർമലി അങ്ങനെ പറയാമോ, ഞാൻ നോർമലി പറയാറില്ല, ഒരാളോട് കൂടി എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹാർഡിൽസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹാർഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. നമ്മുടെ ഓക്കെ ഞാനെല്ലാം ഈശ്വറിൽ അർപ്പിച്ചു, എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളത്. ബൈ 12:45 പ്രിയ ടീച്ചറും സിന്ധു ടീച്ചറും വിളിച്ചു, അയാൾ പുറപ്പെട്ടു വന്നു. അപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ അലുമിനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾ പറഞ്ഞു, അമ്മ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിരിക്കണം. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ചില സമയത്ത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനും മറ്റ് ഹഡിൽസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ട്രാഫിക് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ, ബട്ട് യു റീച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ്. സോ അത് താങ്ക് യു ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ എല്ലാ പാരൻസും കുട്ടികളും അങ്ങനെ ഒരു യുനോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തകർക്കണം ഈ കലോത്സവം പാക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ, ഞാൻ കാരണം പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഫേസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഇവർ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സ്പിരിറ്റോട് കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ അവരുടെ ഡിസ്കഷനും എന്തൊക്കെയാണ് പാരൻസ് ഒക്കെ. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്രൊമോട്ട്, കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. സീ ദിസ് ഈസ് ഗുരുകുല. ഗുരുകുലത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യൂ. സെലിബ്രേറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ ரொம்ப ഭാഗ്യം ചെയ്തതാണ്, നോ ഡൗട്ട്. ഏன்னா அந்த கடவுளோட ഈശ്വര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഒക്കേഷനിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. രാധാ സമേത കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാധാ സമേത കൃഷ്ണ നന്ദകുമാര നവനിത ചോര നന്ദകുമാര നവനിത ചോര വൃന്ദാവന ഗോവിന്ദ മുരാരേ രാധാ സമേത കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാധാ സമേത കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പാരൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷനാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒന്നുമില്ലാതായിരുന്നു. ഭയങ്കര വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പിക് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തകർക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ച് ഡയലോഗ് ഒന്നും കടിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് നമ്മുടെ BSS എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഫെലിസിറ്റേഷനുണ്ട്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ B.Ed കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബാലാനന്ദ മാഡം, ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ
പ്രിയങ്കരനായ ലീഡർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വിജയൻ വി ആനന്ദ്, നമ്മുടെ PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സാബിർ സാർ, ബഹുമാന്യരായ മത്സരാർത്ഥികളായ പാരൻസ്, റെസ്പെക്റ്റഡ് സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി മീന ടീച്ചർ, കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുമായ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പാക്ക പാരൻസ് കലോത്സവം, ഗുരുകുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലോത്സവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല. ഗുരുകുലം കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെ 5000 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും 10000 പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് ലഭിച്ച BSS ഗുരുകുലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സും. മറക്കരുത്, ഈ വർഷം കലോത്സവം ഇല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലാ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം ഉയർത്തിയ ആ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ, ആ ടെമ്പോ, കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആ ഉയർന്ന ശബ്ദം, അത് ഗുരുകുലത്തിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. പാരൻസിൻ്റെ ഈ കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാരഥികൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ബ്രെയിൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു തിരുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പാരൻസ്, നമ്മളെപ്പോഴും പാരൻസ് മാത്രമല്ലല്ലോ, നമ്മൾ പാരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പാക്ക പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് കലോത്സവം എന്നാക്കി മാറ്റിയാൽ പാക്കയ്ക്ക് പകരം ഗതിയിലൊരു വാക്ക് കൂടി ചേർക്കുക, ടീച്ചേഴ്സ്. പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് കലോത്സവം പട്ടിക. മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് കലോത്സവം എന്നുള്ളത് പട്ടിക. അങ്ങനെ ഭേദഗതി വരുത്താം അല്ലേ? നിങ്ങളെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഗുരുകുലമാണ്, ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ മണ്ണാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ആരും കുട്ടികളായാലും ടീച്ചേഴ്സായാലും പാരൻസ് ആയാലും കലയുടെ ഏത് ഐറ്റം ഇനം ആണെങ്കിലും അതിൽ അവരുടെ സർഗവാസനകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഊർജം ഈ മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഊർജത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ്. മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ട സൗരഭ്യം. ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ പഠനം മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളായ കലാ ഇനങ്ങൾ, കലോത്സവത്തിലെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ, അത് അറിയാതെ തന്നെ കുട്ടികളതിൽ പങ്കെടുത്തു പോകും. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ പാരൻസ്, രക്ഷിതാക്കൾ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ ഉഷാറോടുകൂടി, വളരെ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുകാരണം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഗുരുകുലത്തിൻ്റേതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമിയുടെയും യോഗിനി മാതാവിൻ്റെയും സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ യോഗിയുടെയും അനുഗ്രഹ ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാബിർ സാറിന്റെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാമായ കപ്പിത്താൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വിജയൻ വിയാൻ സാർ, പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ്, എല്ലാവരും ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെയാണ് ബാലാംബിക മേഡം. കാരണം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സപ്പോർട്ട് ബാലാംബിക മേഡമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഗസ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ ഗസ്റ്റാക്കിയെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. പിന്നെ അവർ എത്ര വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചാലും കഴിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് തരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ, അത് 2 പില്ലേഴ്സാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ ഈ സ്കൂളിൽ ശരിക്കും നൽകുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ വിജയൻ സാർ, കാരണം വിജയൻ സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലവണയും പറയും. ഒരു 2 മാസമായി തോന്നുന്നില്ല സാർ, വെറുതെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി എൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടി സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ദിവസം ഇവിടെ 6 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ച് രാവിലെ എഴുതിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയാണ് നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഞാനാണെങ്കിൽ 1 മാസം ഈ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയധികം തിരക്കിലായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയിരുന്നു. രാവിലെ കൂടി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് നമ്മൾ ഗുരുകുലം വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈ എന്താ പറയുക, ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അത് ആകർഷിച്ച് ആ സമയത്ത് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഗുണവും എല്ലാം ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവയ്പ്പിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രാവിലെ നടക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, മാഷ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് നടപ്പിലാവും എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത്. ഈ ബാലാംബിക മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ എത്തിയതുപോലെ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാ ദൈവത്തോടെല്ലാ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും ആയിക്കൊണ്ട് ഈ സംരംഭം എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 4 ടീമുണ്ട്. 4 ടീമിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസും സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, ഈ 4 ഭാഷയിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ആണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമാപനം ഏകദേശം ഒരു ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അന്ന് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്ക് തിമിർക്കണം. ഈ ഹാളുമല്ല, വലിയ ഹാളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് ആരാണെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവരാരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും PTA തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല സമ്മാനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനും മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ നല്ല എല്ലാ പങ്കെടുത്തവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഏത് ടീമാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് പറയണേ. ഒന്ന് റിമൈൻഡർ 0 ഒന്ന് എൻറ്റ് നിൽക്കൂ. റിമൈൻഡർ 0യിലെ പാരൻസും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ യെസ് ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. നിങ്ങളാണോ വിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആത്മികാസാണോ ഇപ്പം എൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത്? അദ്വയ. ഓക്കെ, അദ്വയ ആണെങ്കിൽ അദ്വയയുടെ യെസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അവരുടെ ഊർജം എത്രയുണ്ട്, അവരുടെ ആവേശം എത്രയാണെന്ന്. യെസ് പറയണം. ഓക്കെ, ആർ യു ദ റിയൽ വിന്നേഴ്സ്? Yes, all the best, all the best, all the best. Reminder 1. ഏതാണത്? ആത്മീയ.
ആത്മികാസ്. ഓക്കെ, ആത്മികാസിലെ പാരൻസും ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മികാസിനോടാണ് ചോദ്യം. ആർ യു ദ റിയൽ വിന്നേഴ്സ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ റിയലി റിമൈൻഡർ 2 ആണോ? അപ്പോൾ ഇനി ഷാജഹാൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. റിമൈൻഡർ 2-ലെ രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോടാണ് ഈ ചോദ്യം. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വിന്നേഴ്സ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആർ യു ദ റിയൽ വിന്നേഴ്സ്? Okay, all the best. The remainder 3-ലെ പാരൻസും അതുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസും, പാർട്ടിസിപ്പൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ റെഡിയാണോ? റിമൈൻഡർ 3. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ 3-യുടെ പേരെന്താ? ഹർഷബോധനം. ഓക്കെ, ആർ യു ദ റിയൽ വിന്നേഴ്സ്? All the best. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് മത്സരമൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പാടി നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ VK അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. 2 വരി പാടിയാൽ മതി. അതെ, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയലോഗുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് പുഷ്കറിന് മുന്നിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഇവിടെ പാരന്റ് ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാക്കയുടെ പാരന്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് 2 വരികൾ പാടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് പാട്ടൊന്നും അറിയില്ല, കളിയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കളിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലത്തായിരുന്നു മാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുക്കിൽ കൊണ്ട് കുടിക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കാലത്തൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി, പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടാനും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ കളിക്കാനും അറിയാത്ത അവസ്ഥയില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ, മോളിവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പാടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം 2 വരും. ഹൃദയവാഹിനി ഒഴുകുന്നു മധുര സ്നേഹ തരംഗിണിയാ, മധുര സ്നേഹ തരംഗിണിയാ, ഹൃദയവാഹിനി മധുര സ്നേഹ തരംഗിണിയാ, മധുര സ്നേഹ തരംഗിണിയാ. അടിപൊളിയാക്കി, നല്ല കൈയടി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായ ഷാജഹാൻ സാർ 2 വരി ഇപ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങൾ വരുമോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെ പാരൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പാക്ക എന്നൊരു മത്സരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് സത്യത്തിൽ പാക്ക എന്നല്ല പക്ക എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പാക്കയല്ല, പക്ക പാരൻസ് അങ്ങനെ വേണമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ. ഈ സ്റ്റേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ മക്കളുടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റേജിൽ പണ്ട് നമ്മൾ പാടിയിരുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ആ ഒരു വേദി ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പലരും ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5ാം ക്ലാസ്സിലോ 6ാം ക്ലാസ്സിലോ ഒന്നിനെ ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ എന്നോ മലുറക്കമായി
എന്നോമലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ, എന്നോമലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ എന്നൊക്കെ പാടിയിട്ട് ആ സമയത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ സ്റ്റേജിൽ അതായത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ VK പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ പാടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോശക്കാരാവില്ലേ? മക്കളെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ട് ആറാടിച്ച് തിമിർത്ത് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാരൻസ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടിയില്ലെങ്കിൽ VK നിങ്ങൾ ചെയ്താണ് VK കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ പാരൻസിനിടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി അത് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ളപ്പോൾ, ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിന് പാരൻസ് മാറി നിൽക്കണം? നമ്മൾ എനർജറ്റിക് ആണ്, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പാക്ക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക എന്നുള്ള ഈ മത്സരം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ല വയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ വലിയ ഇനിയും ഇന്ന് 250 260 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിലെ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പാരൻസ് ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നൊരു സമയം ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തിയോടുകൂടി താങ്ക് യു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി നമ്മളെ ആസ്വദിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൻസും കൂടി വന്ന് 2 വരികളും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഡം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ പറയുന്നു. വരൂ, കുറേ നേരം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സാറോ അതെ സാർ വരൂ. ആ കൈ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നീല ഷർട്ടിട്ട സാറ് ഉറപ്പായിട്ട് പാടും. വരൂ, കണ്ട ആ മാഡം കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണ്ടായിരുന്നു. Good evening, everyone. Good evening, sir. It's actually a big privilege for me to be here in front of all these distinguished guests. And of course, I'm definitely not going to sing a song, provided I would like to make only 2 words. I am residing out of India for the last 31 years. Okay. My 2 daughters are studying here. One is Mridula and Mahima. Honestly, I tell you, whenever the program they have conducted or any participant, any event they have participated, when they get the trophy, I was missed each and every moment of the joy in my life. But I am thankful to BSS Gurukulam, the principal. Last time when you won the cup, you had a celebration from Alathur, from town onwards. I am just a standing guest outside. I have the video with me and I played this particular video in my office. Everybody is thrilled. My cousin also is studied here. My brother also studied here. But unfortunately, I could not study here. Of course, I was in Vadakanjeri CI school. But honestly, it's a big achievement what BSS Gurukulam has done today. And I do hope they are going to keep up the flag rest of the life for the new generation as well as for the old generation. Thank you. Do you really want to sing a song? If possible. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം. പക്ഷേ പാട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും കേട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോകരുത്. പ്ലീസ്, ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. കടലേ നീലക്കടലേ നീയൻ ആത്മാവിൽ. സത്യത്തിൽ അത്ര എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. അവിടെ ഈ സാറ് വെൻ ഹി ഹാസ് കം ടു ദി സ്റ്റേജ്, അപ്പം തന്നെ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം എന്താണെന്ന്. ഇദ്ദേഹം ഏത് ടീമാണ് പോയി എൻ്റെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്നവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട്. എനിയോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സാർ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു റോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാർ എന്തോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. സാറല്ലേ? ആ, കണ്ട നമുക്കറിയും അങ്ങനെയുള്ളവരെ പങ്കെടുക്കൂ, നമുക്കറിയാം. നമസ്കാരം. സത്യത്തിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ അവസരം കിട്ടിയാൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാട്ട് പാടുന്നതേ ഇല്ല, പാട്ടുപാടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ല.
ഓക്കെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടുകഴിവില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ തന്നെ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദ്യമമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെയധികം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട, ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നതാണ്. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കലാകാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഏതെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ മോൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിന് ഇത്തരം ഉദ്യമം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കേട്ടുകഴിവില്ലാത്തൊരു ഉദ്യമത്തിന് അതിനൊരു പ്രചോദനം നൽകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകണം എന്ന ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? പാരൻസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നിഷ്ക്രിയരായി ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കലാകാരന്മാരല്ല എന്ന് ചോദിച്ചതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മങ്ങൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടും 277 പേർ 227 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇതിനുണ്ടായി എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ ട്രെമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാവരും പാടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും 2 വരി പാടുന്നില്ല. കവിതയാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താളബോധമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഒരു 2 വരി ONV 2 വരി കവിത ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അതെ, വേർപിരിയുവാൻ മാത്രം ഒന്നിച്ചുകൂടി നാം വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു, ആ വേദനകളേറ്റുപാടുന്നു. വേർപിരിയുവാൻ മാത്രം ഒന്നിച്ചുകൂടി നാം വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു, ആ വേദനകളേറ്റുപാടുന്നു. കൊച്ചു സുഖദുഃഖ മഞ്ചാടി മണികൾ ചേർത്തു വച്ചു കല്ലാങ്കുഴി കളിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. സൂപ്പർ അല്ലേ? നമുക്ക് സത്യത്തിൽ പാരൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു 2-3 ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ? ഇതൊരു ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ. ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ അറിയുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ഇനി സംസാരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ഇതിന്ന് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ പാരൻസ് ആണല്ലോ, അവരാണല്ലോ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പാരൻസിൻ്റെ ലേഡീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ആരും വന്നില്ല, ഒരാളും കൂടി വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാതെ തന്നെ വന്നോളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നിമിഷം നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനേ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബാലാംബിക മേഡം, എല്ലാവർക്കും, മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും, ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അത്രമാത്രം ഉള്ളിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ ഞാൻ പ്രസംഗ മത്സരത്തിനാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കുണ്ട്, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇതിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ പറയണം, ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ, തെറ്റിപ്പോവോ, സാരില്ല, പങ്കെടുക്കാം. ഞാനൊരു പാട്ടുകാരിയൊന്നുമല്ല, പാട്ട് പാടാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അറിയുന്നത് കുട്ടികളോട്, കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ തെറ്റും ശരിയൊന്നും നോക്കാതെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ആഘോഷം ഒരു മാമാങ്കമായി മാറട്ടെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കട്ടെ, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആവട്ടെ. നന്ദി. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് പറയാം. യെസ് സർ, വരും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ 75-80 കാവശ്ശേരി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് സ്ട്രൈക്കുകൾ, സമരങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ടീം ആലത്തൂർ വരെ എത്തി ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ വരെ ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കും. പക്ഷേ BSS ഗുരുകുലത്തിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ പറയും, പോവാം BSS ഗുരുകുലം ഇവിടെ, അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അത് തുറക്കില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ 75-80 ഈ BSSനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം, ഞാനിതിനുള്ളിൽ കയറിയത് എൻ്റെ മോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് കയറി, അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ റെസ്പെക്റ്റ് അത് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിന് മേലെ കയറുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു
പാരൻസ് പക്ക പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആരുടെ ബുദ്ധിയായാലും അത് വളരെ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലൊരു നമ്മളൊരു സാറ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ, ഞാൻ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ 35 വർഷം കറങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ BSSൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ന്യൂസിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോടും പറയാൻ ഒരു ഇതായി നമ്മുടെ മോൾ ഗുരുകുലത്തിൽ. എന്തിനാ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് വിട്ട് കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ട്രിവാൻഡ്രം ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടിയാണ് ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഗുരുകുലത്തിൽ കലോത്സവത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ BSS കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദി ഗ്രേറ്റ് BSS, BSSS. താങ്ക് യു. വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പേരൻസിൻ്റെയും എനർജി കാണുമ്പോൾ നമുക്കാണ് എനർജി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സ്പിരിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പേരൻറ്റും ടീച്ചറും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസും ഒന്നും അല്ലാതെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിദ്യാർത്ഥി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞ് അതോടുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്സരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് 2 വാക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. കീർത്തനാദേവി, ദ പ്രൗഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് BSS ഗുരുകുലം. Respected principal sir, chief guest, Sabir sir, Balendran sir, Meena teacher, ആരാണ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സർ, എല്ലാവരും. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ത്രിൽഡ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു 12 വരെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വരണമെന്നും. ബട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം ബാക്ക് ടു മൈ സ്കൂൾ, ഫീലിംഗ് സോ പ്രൗഡ് ബീങ് BSS പ്രോഡക്റ്റ്. അതുപോലെ പാരൻസ്, ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഞാനൊരു 8th 9th ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഈ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പാക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയൊക്കെ I mean, that's a very different feeling that parents they get from this Paka. I mean, they come to know what students they feel when they are on the stage. That's a completely different world, I would say. So our feeling parents in I'm so happy that our school is arranging. There is no, I mean, nothing to wonder because we have always been creating history. So anything new, BSS will always be first. So I'm so happy, so proud again to be a BSS product. And thank you so much, sir. Thank you so much. So thank you, Kirtanavi. So നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ അധ്യാപിക, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ 2 വാക്ക് ഈ So like many years back I used to stand here as a B.Ed student. Then like almost 8 years I worked as Gurukulam teacher. Still that feeling like, you know, when I came here it was like I've come back to the family. So this feeling always remains with us, and I could see like student Kirtana, like one of my favorite students, and all the teachers. I don't know how to express my feelings. It's like, and on this day I did not know this celebration. What was almost all the days is a celebration in Gurukulam. That's true. We used to celebrate daily. For each and everything it's a celebration. And we used to live here. We never used to work here. So it is like again one more celebration. All the memories are coming, like, you know, I'm lost for words. And parents Kalotsavam, my God, the days of Kalotsavam we can never ever forget. The days of tension, how we used to pamper our kids, that all the moments, all things are coming back to me, like, you know. And and after that, the first time we got the Kalotsavam trophy, the state best school, those trophies, still that Gurukulam music is coming, and I know I was a part of it. We used to jump like anything, like kids, and always when we used to work here, it was like, you know, it's we never used to be like a teacher. We are still that kids, that young feeling is there. So I just forgot everything, and
really happy, and thank you, sir, for giving me this opportunity, and I don't know what to tell. All the best, parents. Like, it is your golden opportunity. Make use of the moment and just rock it. Thank you. Thank you so much, teacher. Now it's time for our leaders, school leaders, boy as well as girl. They were appearing in examination. അവർ രണ്ടാളും എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 2 വാക്ക് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ് ലീഡർ ആസ് വെൽ എസ് ഗേൾ ലീഡർ, പ്ലീസ് കം. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കലോത്സവമാണ്. അത് 2 വാക്ക് ആശംസിക്കാൻ. അനക. ഹലോ പാരൻസ്. എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ഇയർ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം കുറേ പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി. ഞങ്ങൾ +2കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ മാത്രം വെച്ചിട്ടൊരു കോവിഡ് ഒരു സ്പോർട്സ് ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് പേരൻസിനാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു കലോത്സവം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ നടത്തും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നു. ഒരു ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Yes, Sachin, school leader, boys school leader. All the best. ഹലോ എവരിവൺ. നോർമലി ഇങ്ങനെ പേരൻസിന് കലോത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മടിച്ചിട്ടിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മീൻസ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വന്നല്ലോ. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓൾ. സോ നിങ്ങളുടെ കലോത്സവത്തിന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ പേരൻസ്. താങ്ക് യു. അടിപൊളിയായി കേട്ടോ. ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായി, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി. എല്ലാവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കിട്ടി. നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി മീന ടീച്ചറിനെ. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഈ വേദിയിൽ പാക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ബഹുമത പ്രതിഭകൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ വാനമ്പാടിയായ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ നമ്മുടെ എല്ലാമായ ആനന്ദശ്രീ ഡോക്ടർ KS ബാലാംബിക മേഡം, ഗുരുകുലം കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം BSS എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദശ്രീ C ബാലചന്ദ്രൻ സാർ, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദശ്രീ C സാബിർ സാർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആനന്ദശ്രീ ഡോക്ടർ വിജയമുഖി ആനന്ദ് സാർ, പുത്തൻ ആശയങ്ങളുടെ വക്താവ് കർമ്മധീരനായ സാരഥി. എന്താ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കുന്നത്? സാറും. അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാരൻസ്. റിയലി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഊർജ്ജം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും. അവരായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകത ഈ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഗുരുക്കന്മാരാൽ പുണ്യ പവിത്രമായ മണ്ണാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗി സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ യോഗയുടെയും യോഗിനി മാതാവിൻ്റെയൊക്കെ പുണ്യം പവിത്രമായ മണ്ണാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സക്സസ്. എനിക്കിവിടെ നിന്നും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ കലോത്സവത്തിന് തൃശ്ശൂര് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് കപ്പ് വാങ്ങിയ വേദി ഞാനൊന്ന് പങ്കിടുകയാണ്. കാരണം ജയശ്രീ ടീച്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും
ഐറ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് എടുത്തോളൂ, ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഫ്ലൈയിങ് എബോവ് ദ റെയിൻബോ, നോ ഡൗട്ട്. നിങ്ങളൊരു പങ്കാളിത്തം ഇതിൽ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല. യു ബി എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. ഒന്നുകൊണ്ടും വേറെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട. വിഷിംഗ് യു ഓൾ once again all the best. Okay, yes, I dream.